बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला तो तुहानू अपडेट करांगे नताशा बीबी के केस ते। चेता करो कि कराची दे विच एक खातून नताशा नामी खातून ने 5 बंदे कुचल छड़े सन गड्डी थले दे के ते मुबैना तौर ते आख्या जांदा है कि वो ड्रंक सी, उन्हें शराब पीती सी ते शराब दे नशे दे विच 5 बंदे जिहड़े ने वो थले ते छड़े। एक प्यो धी जिहड़े मोटरसाइकिल ते जा रहे सन और बिल्कुल कानून दे मुताबिक अपने पासे ते जा रहे सन। पिछों एडी स्पीड दे विच खातून आई कि इंज लगदा है कि जान बुझ के उन्हां दे उत्ते गड्डी चाड़ छड़ी और उहदे कोल पाकिस्तान दा लाइसेंस भी नहीं हैगा। हुण असीं तुहानूं अपडेट करना है कि जो कुछ होया है। पहले भी 2 दिन असीं तुहानूं अपडेट कीता पर स्टोरी इहो जिही है कि ये एक लार्जर सोशल और लार्जर पब्लिक बैनीफिट की स्टोरी है या पब्लिक अवेयरनेस की स्टोरी है। इस वास्ते कोशिश करांगे कि इस स्टोरी नूं असीं तुहाडे सामने बार बार रखीए जदों तक कि इहदा कोई मंतकी अंजाम नहीं हो जाता। मंतकी अंजाम की होना है वो तुहानूं भी काफ़ी सारा पता लग ही चुकिया है तो मैनूं भी पता है। बहरहाल फिर भी असीं कोशिश करांगे आवाज़ चुकण दी कि कुछ ना कुछ इंसाफ इन्हां 5 लोकां नूं लभ जाए। हुण दी जिहड़ी सूरत हाल है जी वो ये बनी है कि पहला तो तुहानूं दस्सिया सी कि पुलिस जिहड़ी है उन्हें इन्हां नूं अदालत ही पेश नहीं सी कीता और हस्पताल जाके दाखिल करवा छड़िया सी कि इन्हां दी तबीयत खराब है। सब तो वड्डी डिवेलपमेंट तो यह आई है कि जिहड़ा उत्थे दा साइकैट्रिक वार्ड सी उत्थे इन्हां ने झूठे सच्चे कोई मुबैना तौर पर पेपर जमा करवाए जाके और ये आख्या कि जी ये खातून पहला दी पागल सी या दिमागी प्रॉब्लम सन कोई या दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं सी हैगी ते उहदे कोई डॉकूमेंट इधरों उधरों किसी डॉक्टर को झूठे सच्चे जाहिर है बनवा बनू के मुबैना तौर पर फिर आखांगा वो इन्हां ने जा उस हस्पताल दे विच दिते। हुण एक लैटर सर्कुलेट हो रहा असीं उहनूं मुबैना तौर पर ही कहांगे क्योंकि वो न्यू टीवी दे नाल मनसूब होके ते वो लैटर इस वेले सोशल मीडिया ते है जिहड़ा असीं भी तुहानूं विखा रहे हैं। वो जिहड़ा लैटर सोशल मीडिया दे उत्ते आया वो ये दस्सण दिया कि चुन्नी लाल डॉक्टर चुन्नी लाल जिहड़ा साइकैट्रिक वार्ड दे उत्ते डॉक्टर सन माहिरे नफसियात या जिहड़े दिमागी अमराज दे डॉक्टर ने वो उत्थे सन। उन्हां दी ऑब्जरवेशन दे विच नताशा बीबी रही। उन्हां इस खत दे विच इस लैटर दे विच इस डिस्चार्ज स्लिप दे विच उन्हां हस्पताल तो जदों इन्हां नूं डिस्चार्ज कीता है तो उन्हां अपनी उस डिस्चार्ज स्लिप दे विच लिखिया है कि इन्हां दे घर वालियां ने दस्सिया कि इन्हां दा दिमागी तवाजन ठीक नहीं हैगा या दिमागी मसला है कोई और ये अपनी जिंदगी आप लै सकदे ने या अपने आप नूं कोई नुकसान पहुंचा सकदे ने। इसलिए इन्हां नूं साइकैट्रिक वार्ड दे विच रखना बड़ा जरूरी है। इन्हां नूं साइकैट्रिक वार्ड दे विच रखिया गया। असीं इन्हां नूं ऑब्जर्व कीता बड़ा कीनली और क्लोजली और ऑब्जर्व करने तो बाद असीं इस नतीजे ते पहुंचे कि ऐसा कोई मसला नहीं हैगा। मतलब इन्हां नूं ऐसा कोई खतरा मौजूद नहीं कि अपने आप नूं आप नुकसान पहुंचाण। दूजे लफ्ज़ां च डॉक्टर साहब ने यही आख्या कि कोई दिमागी मसला इस वेले नहीं हैगा। उन्होंने हस्पताल तो इन्हां नूं डिस्चार्ज कर दिता। बीबी नूं हुण भेज दिता जेले। मतलब बीबी अजे तक तुहाडे सामने नहीं आई, कोई तस्वीर नहीं बनी, अदालत उहदी हाज़री नहीं हुई। वो वैसे जुडिशल हो गई है मेरा ख्याल, हुण जेल चली गई है बीबी। वेखांगे की बनदा अगे। बहरहाल ये तो तुहानूं पता लग ही गया कि हुण तक जिहड़ी काविश है वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर कमला पागल झल्ली कोई दिमागी मसला ये साबित करने की गल है ताकि वो किसी पासे लगे काम और इसे चक्कर दे विच असीं पागल बना के ये 5 बंदियां दी जिहड़ी गड्डी चाड़ी है उन्होंने तो इन्होंने बचा के लै जाइए। उन्होंने जिहड़े वकील साहब ने गल की उन्होंने गल ही पार ला के रख दी। बल्कि ठीक गल की मैं तो आखांगा जिहो जिहियां जुत्तियां दे असीं काबिल है उन्होंने उहो जिहियां जुत्तियां मारियां माजरत दे नाल। पाकिस्तान की रियासत ने आम आदमी नूं जिथों तक अपड़ा दिता है और पाकिस्तान की रियासत ने जिहड़ा हक अलीट नूं दे दिता है, अमीर आदमी नूं उत्थे जिहड़ी अशराफिया उन्होंने दे दिता है कि वह कीड़े मकौड़े समझण जिहड़े आम लोग ने। वकील साहब ने वो गल्लां कीतियां ने, मतलब प्यों के छित्तर उन्होंने पूरे मुल्क की आवाम के सिरां च मारे ने। यह वकील साहब की तुहानूं गल सुणाना है, उन्हें पहले ही कीमत ला छड़ी है। उन्हें कहा बंदा कतल हो गया तो की होया, उन्हें कहा जी 68 लाख रुपया फी बंदे की दीयत बनती है। 68 लाख रुपया फी बंदे की कीमत बनती है, दीयत बनती है और वो असीं जमा कराउण नूं तैयार है। तो रौला काहदा जी? उन्हें कहा साडे कोल रुपये ने 5 होर मार दिंदे उहदे भी पैसे है ने। मेरा तो ख्याल है इस टब्बर दे कोलों पता ही करा लो भी किन्ने के पैसे ने तो उन्ने गरीब इन्हां कोलों आपे ही मरवा लो अगे गड्डियां दे के। मेरा मतलब उन्हां कोल रुपये ने वो तो ये टब्बर जिहड़ा ये ते एडा ही बेशरम हो गया है वकील साहब जिहड़े ने माजरत दे नाल कि उन्हां अदालत दे विच कहा भी 68 लाख की दईयत बनदी है, असीं अदालत नूं पैसे देण नूं तैयार हैं ते मेरी मौकल नूं जिहड़ा छड्डिया जाए भावें कमला समझ के पागल समझ के छड्ड दिओ ते भावें पैसे लैके छड्ड दिओ। जरा सुनो वकील साहब कहिंदे की ने। जो बेल के लिए रकम रिक्वायर्ड है वो 68,50,000 रुपए पर एक शख्स की दियत है। हम अदालत को कवर देने के लिए, श्योरिटी देने के लिए वो श्योरिटी अदालत में जमा कराने के लिए तैयार है।
खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है, उसके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है, विच इज अ वैलिड लाइसेंस। आज ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸਦਕਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਨੀਵਾ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਏ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚੋਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਕਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ 5, ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਡਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖੋ, ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪੂਰੇ 3 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਂਗੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਡਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਐਲੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ 68 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 68 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੂਠੀ ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੂਠੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਬੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਔਕਾਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੱਲ ਇਹ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਚੰਦ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 15, 20, 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਈ, ਛੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਰੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਸਤੇ 'ਚ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਕੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਨੇਸ਼ਨ 'ਚੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛਡਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ। ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵਾਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ
ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ असद कैसर साहब ने ऐलान किया कि अगर इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत च गया तो सानू आलमी अदालत इंसाफ च जाना चाहिए। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਲੌਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਲੌਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਰਿਆਸਤ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਸਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਭੈੜਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।